شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی چکلالہ گیریزن میں نماز جنازہ صدر آصف علی زرداری، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، اعلیٰ عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والوں کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ، پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی جائے گی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا میر علی میں شہید ہونے والے سپوتوں کو خراج عقیدت، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔ معیشت کے مسائل فوری حل کے متقاضی ہیں۔ آرمی جرائد نے وزیر خزانہ کی تعیناتی کو سراہا ہے۔ غریب عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا۔ دہشت گردی میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت شہداء کے خلاف مذموم مہم چلا رہی ہے جو قابل مذمت ہے۔ مہم میں ملوث شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ پی ٹی آئی ملک دشمنی کی تمام حدیں پار کر چکی۔ بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی جماعت کا 9 مئی کے واقعات کے بعد اصل چہرہ سامنے آ چکا۔ ملک کی سلامتی سے کھیلنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ناروان میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عوام دوست تاریخی پیکیج۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 3.25 کروڑ سے زائد افراد کے لیے 30 ارب کا نگہبان رمضان پیکیج عوام کی دہلیز پر۔ 30 لاکھ سے زائد گھرانے مستفید ہو رہے ہیں۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں نگہبان ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ 72 گھنٹے میں ہر شکایت کا ازالہ ہوگا۔ ملٹری پولیس پاکستان کا وقار۔ 23 مارچ کی پریڈ میں اہم کردار۔ غیر ملکی مہمانوں کے آمد و رفت اور اہم ایونٹس کی نگرانی افواج پاکستان کے اسی دستے کی ذمہ داریوں میں شامل۔ وزیر اعظم پاکستان کو پریڈ گراؤنڈ میں لانے کا اعزاز بھی اسی فورس کو حاصل۔ ملٹری پولیس کے اہلکار یوم پاکستان کی پریڈ کے لیے پرجوش۔ یہ ملک ہمیں ان گنت قربانیوں کے بعد ملا۔ 23 مارچ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک قوم ہیں۔ لاہور کا مینار پاکستان ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کا عظیم نشان ہے۔ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ہمارے لیے بننا کتنا اہم ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر طلباء کا پیغام۔ نجی کمپنی سینرجیکو کا اپنی دونوں ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان۔ فیصلے سے مہنگی ریفائنڈ مصنوعات کی درآمد میں کمی اور ذرائع مبادلہ میں نمایاں بچت ہوگی۔ حکومت اور آئل ریفائنریوں کے درمیان تعطل دور کرنے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا کلیدی کردار۔ گڈانی بیچ بلوچستان کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام۔ 10 کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں پھیلا ساحل قدرتی حسن میں اپنی مثال آپ۔ یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے گھوڑے اور اونٹ کی سواری کا بھی اہتمام۔ قرب و جوار میں خوبصورت پہاڑوں کے دلکش نظاروں نے علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ بلوچستان ٹریننگ اکیڈمی خزاف میں اسپیشل کنورژن گروپ 7 کے سرباز جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ 12 ہفتوں پر مشتمل اس تربیتی کورس میں 113 جوان پاس آؤٹ ہوئے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کمانڈنٹ قلات اسکاؤٹس کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کا وطن عزیز کے دفاع کی خاطر ہر قربانی دینے کا عہد۔
غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، دیر البلح میں رہائشی علاقے پر اسرائیلی فوج کی بمباری، 12 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہداء اور زخمیوں میں بچے بھی شامل۔ شمالی غزہ میں شدید غذائی قلت دگنی ہو گئی، 2 سال سے کم عمر کے 1/3 بچے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ یونیسیف بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے میر علی میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کے جنازے میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، اعلیٰ عسکری و سول حکام نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہادر بھائی، بیٹے اور دوست سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، دہشت گردوں سے جوانوں کے بہائے گئے خون کا خراج لیں گے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے بیٹوں کا خون رائے کا نہیں جائے گا۔ السلام علیکم میرے بہادر بھائیوں، بیٹوں، دوستوں جو سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راگا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا خراج لیں گے، ان سے سب سے خراج لیں گے۔ پاکستان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سرحدوں پہ یا ہمارے گھر میں آ کے یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹیررزم کرے گا، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کس ملک سے بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ اس سے قبل شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرتے ہوئے شہید ہونے والے 2 افسروں اور 5 جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کی گئی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل انجم ریاض سمیت عسکری اور سول حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا۔ شہیدوں میں لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید، کیپٹن محمد احمد بدر شہید، حوالدار صابر شہید، نائب خورشید شہید، سپاہی ناصر شہید، سپاہی راجہ شہید اور سپاہی سجاد شامل تھے۔ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کی ابتدائی فہرست آج جاری کرے گا۔ 19 مارچ تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی، جبکہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے 21 مارچ تک کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ ٹریبیونل کی جانب سے اپیلوں پر فیصلے 25 مارچ تک ہوں گے۔ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے 21 مارچ تک کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں۔ ٹرائبونل کی جانب سے اپیلوں پر فیصلے 25 مارچ تک ہوں گے، جبکہ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 26 مارچ کو جاری کی جائے گی۔ 27 مارچ تک امیدوار دستبردار ہو سکتے ہیں۔ پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل کا حل ہماری ترجیح ہے، ملکی معیشت کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے، جنہوں نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی معیشت کے حوالے سے ایجنڈا پیش کیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ عالمی مالیاتی جریدوں نے وزیر خزانہ کی تقرری کو مثبت قرار دیا ہے۔ حکومت کی ترجیح واضح ہے، سیاسی استحکام کے نتیجے میں ہی معاشی استحکام آتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے میر علی میں شہید ہونے والے پاک فوج کے افسران کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے وزیرستان کے شہداء کی قربانیوں کی تصحیح کی۔ اس جماعت نے ماضی میں بھی شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز مہم سوشل میڈیا پر چلائی۔ ہم اس طرح کے گھنونے عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ علاقے کی تعمیر و ترقی اور عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے، ہم سب کو ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک مزید ترقی کرے گا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर 3.25 करोड़ से ज़ायद अफराद के लिए 30 अरब रुपए के निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील का अमल जारी है। 30 लाख से ज़ायद घरानों को उनकी दहलीज पर निगहबान रमज़ान पैकेज मिल चुका है, जबकि 64 लाख घरानों को निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। निगहबान पैकेज के लिए किसी किस्म की शिकायत की खुसूसी हेल्पलाइन भी बनाई गई है, जहां 72 घंटे में शिकायत का इजाला ज़रूर होगा। मरीम नवाज ने कहा है कि निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील के लिए कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड और QR कोड के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि हमारी पहली तरजीह सूबे में अमन व अमान का क़याम है। अमन व अमान के हवाले से मुकम्मल एक प्लान बनाया है जिस पर जल्द काम शुरू होगा। डेरा इस्माइल खान के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं पूरे सूबे का वज़ीर आला हूँ, पूरा सूबा मेरी जिम्मेदारी है, जो भी तरक्याती काम नहीं हुए वो तरजीही बुनियादों पर करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए ठोस इक़दाम वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़राअत और लाइव स्टॉक को तरक्की देकर लोगों को खुद रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गुज़श्ता 1.5 साल से मुअत्तल शुदा सेहत कार्ड दोबारा बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी हस्पतालों को बेहतर करना है। वह वक्त जल्द आएगा कि लोगों को प्राइवेट हस्पतालों की ज़रूरत नहीं रहेगी। और रावलपिंडी में रमज़ान की आमद पर सस्ते रमज़ान बाजार फाल कर दिए गए हैं। आम आदमी की अशिया ज़रूरिया की तकमील का जरिया बनने वाले इन बाज़ारों से आला मयार की अशिया खरोनोश की अर्जा निर्खों पर फराहमी से शहरियों को भरपूर रिलीफ मिल रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी मजहर। सस्ते रमजान बाजार अवामी भलाई का काबिल कदर इकदाम है। इनमें सजी सहरो इफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनी और फल खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहे हैं। 50% तक रेट कम है मार्केट से, और ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ। और पंजाब हुकूमत ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। चीज़ें भी अच्छी मिल रही हैं, तो स्पेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। गोश्त हो इसमें, और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो गरीबों की पहुँच से दूर होती हैं, वो इसमें करनी चाहिए। हम ये चाहते हैं गरीबों को ये सस्ते सामान मिले। रमजान अल मुबारक में लगाए गए इन बाजारों का मकसद शहरियों को सस्ती और मियारी अशिया खुर्दोनोश फराहम करके ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाना और मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी करना है। कोशिश यहाँ पे की जाएगी कि जिस तरह मंडी पे आपको हर चीज़ मिलती है उसी रेट के मुताबिक आम शहरियों को रमज़ान के हवाले से हर चीज़ मुहैया की जाए। यहाँ पे हम प्राइस मजिस्ट्रेट जो है उसकी परमानेंट ड्यूटी लगाएंगे, जो कि इंस्पेक्शन करता रहेगा कि नोटिफाइड रेट से ऊपर कोई चीज़ फरोख्त ना करे। अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की बेहतर फराहमी के लिए इक़दामात गुड गवर्नेंस के ज़ुमरे में आते हैं। शहरियों ने सस्ते रमज़ान बाजार के नेटवर्क को वसी करने का मुतालबा किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रियायती नरखों पर ज़रूरी अशिया की फराहमी का अमल जारी है। लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत माह मुबारक के दौरान मुस्तहिक अफराद को यूटिलिटी स्टोर्स पर 12.5 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ दिया जा रहा है। पैकेज के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कम वसीला अफराद के लिए टारगेट सब्सिडी के जरिए खुसूसी रायत को यकीनी बनाया गया है। यही SP वाले जो उनसे आते हैं हमारे पास, उनको 109 रुपये चीनी मिलती है, जबकि मार्केट में 160-165 रुपये है। तो इसी तरह घी है, घी जो 450 से कम कोई नहीं है, तो घी जो वो 335 रुपये पर kg मिल गए। मतलब ये बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। विफाकी हुकूमत के खुसूसी पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी समेत 19 बुनियादी अशिया खुर्दनोश के साथ साथ दूध, मसाला जात और मशरूबात भी सस्ते दामों फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो सस्ता राशन दे रहे हैं। वज़ीर आज़म रिलीफ प्रोग्राम के जरिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन को भी 1000 से ज़ायद अशिया पर 15% तक खुसूसी रायत दी जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि जो इन्होंने पैकेज चलाया है, रिलीफ पैकेज, और हमारा रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर रहा है। गरीबों के लिए खास तौर पर रमज़ान मुबारक में ये उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, और गवर्नमेंट के हमें जो भी अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अशिया खुर्दनोश की सस्ते दामों फराहमी के अमल को शफाफ रखने के लिए मॉनिटरिंग का खुसूसी निज़ाम भी वज़ा किया गया है, जिसके तहत खुसूसी टीमों के जरिए मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से लगाया जाने वाला यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। और अवामी रिलीफ पैकेज निगहबान रमज़ान के तहत लोधरा में अब तक 1 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद में रमज़ान राशन उनकी दहलीज पर पहुँचा दिया गया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा।
رمضان المبارک میں غریب اور مستحق افراد کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے دیے جانے والے نگہبان رمضان پیکج کو لودھنا کی ضلعی انتظامیہ نے بڑے احسن طریقے سے مستحق کے گھروں کی دہلیز پر پہنچایا ہے۔ نگہبان رمضان پیکج جس سے ضلع لودھنا کے 1,36,000 گھرانے رجسٹرڈ تھے، ان میں سے 1 لاکھ سے زیادہ مستحق افراد میں تقسیم کر کے ضلع لودھنا پنجاب بھر میں نمایاں ہے۔ بہت اچھی پوزیشن میں جا رہی ہے، آج بھی ہم مزید لوگ روانہ کر رہے ہیں بیگز کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 80% اچیو کریں گے، ہمارا ڈسٹرکٹ بھی 72% پہ چلا گیا ہے۔ ضلع بھر کے مستحق گھرانوں میں راشن پہنچانے کے لیے ضلع بھر میں 350 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو دن رات محنت کر کے گھر گھر جا کر مستحقین کو نگہبان رمضان پیکج فراہم کر رہی ہیں۔ پنجاب کی حکومت کی طرف سے نگہبان رمضان پیکج کی نادار اور مستحق گھرانوں کو ان کی دہلیز پر فراہمی سے مہنگائی سے تنگ عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف ملا ہے۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھنا۔ بہاول نگر میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے نگہبان رمضان پیکج کی گھر گھر تقسیم جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے نگہبان رمضان پیکج مستحق افراد کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ رانا فیصل رحمان رپورٹ کریں گے۔ رمضان المبارک میں عوام الناس کو خصوصی ریلیف فراہم کرنے کے لیے عوامی وزیر اعظم کا احسن اقدام۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کے تحت خصوصی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو وافر مقدار میں اشیاء میسر ہیں اور لوگ اپنا یہاں پہ سامان لے کے مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ سامان بازار سے بارایت ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر کھانے پینے کی تمام اشیاء مناسب دام میں دستیاب ہے، جن میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے، گھی 335 روپے کلو، چینی 109 روپے کلو، اسی طرح دالیں، بیسن، چاول، چائے کی پتی، مسالہ جات اور مشروبات سمیت 19 بنیادی اشیاء رعایتی قیمت میں دستیاب ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہمیں سامان ملا بہت تیز سے ملا، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ یہ پیکج جو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے دیا گیا ہے بہت زبردست، بہت اچھا ہے، اور ایسے مزید ان کو ایسے اقدام بڑھانے چاہیے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آئندہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی غریب عوام کا اسی طرح خیال رکھے۔ بہاول نگر ضلع کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ خاندانوں سمیت دیگر صارفین ان سبسڈائز اشیاء کو خریدتے ہوئے خاصا خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ بلا شبہ عملی اقدامات سے ہی عوامی ریلیف ممکن ہے۔ رانا فیصل رحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاول نگر۔ پنجاب کے دوسرے اضلاع کی طرح پاک پتن میں بھی سستا رمضان بازار لگایا گیا ہے، جہاں سے شہری اشیاء خورنوش عام مارکیٹ سے 25% تک رعایتی نرخوں پر خرید رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں عباس علی عارفی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر پاک پتن میں بھی لگائے گئے سستے رمضان بازار میں آٹا، چینی، دالوں، گھی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء پر خصوصی سبسڈی دی گئی ہے، جس سے شہری بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سستا بازار کی جو سہولت دی ہے، اس میں بڑا معیاری اور بالکل جائز پیسوں سے بازار سے بہت رعایت چیزیں مل رہی ہیں۔ کوالٹی، کوانٹٹی، کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا اور نہ ہی ریٹ پہ کمپرومائز کیا گیا ہے۔ کچھ خواتین تھیں، کچھ بوڑھے حضرات تھے، تو دے ور ویری ہیپی۔ تو مجھے ایسے لگا کہ حکومت پنجاب کا جو ایک مقصد ہے وہ اچیو ہو گیا ہے۔ عوام کے لیے لگائے گئے سستے رمضان بازار میں 10 روپے کمی کے ساتھ چینی 135 روپے، چاول 10 روپے کمی کے ساتھ 280 روپے، 30 روپے رعایت کے ساتھ گھی 425 روپے میں، جبکہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1330 روپے میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں اور سبزیوں سمیت دیگر کھانے پینے کی اشیاء پر بھی سبسڈی دی گئی ہے۔ صارفین کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے شکایت سیل بھی قائم کیا گیا ہے۔ سستے رمضان بازار کے قیام سے جہاں عوام کو ریلیف ملتا ہے، وہیں ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ عباس علی عارفی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پاک پتن۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے دیے جانے والے سب سے بڑے رمضان ریلیف پیکج کے تحت ٹھٹہ کے شہری بھی بنیادی اشیاء بازار کی نسبت سستے داموں خرید رہے ہیں۔ مرزا حسن بیگ کی رپورٹ۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت ٹھٹہ کے یوٹیلیٹی سٹور پر 19 بنیادی چیزوں پر 15% تک رعایت دی جا رہی ہے، جس سے ٹھٹہ کے شہری بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں حکومت پاکستان کی جانب سے یہ جو یوٹیلیٹی سٹور پر 40% جو ہے وہ سبسڈی دی گئی ہے، ہم اپریشیٹ پیش کرتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور تے ہر شے جگہ ایسا صحیح ریٹ تے ملے تھی، بازار کا ہوا شے جگہ ہے تمام گھٹ ملے تھی، اساں ایندہ یہاں سے کرے تے وٹھن نہیں دکان تا ان سٹور آرن کا۔ وزیر اعظم رمضان پیکج کے تحت عام صارفین کو خوردنی تیل، سفید چنا، دال، چنا،
चावल पर 25 रुपए तक, जबकि चाय की पत्ती पर 100 रुपए तक की रियायत दी जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद सारा साल 20 किलो आटा, 5 किलो घी, 5 किलो चीनी और 3 किलो चावल समेत कुकिंग ऑयल और दालें आम बाजार से 40% तक रियायती नरखों पर खरीद रहे हैं। मिर्जा हसन बेग, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ठट्ठा। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के तहत मुल्क भर की तरह सफ्दराबाद में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे की कीमतों में कमी की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद खालिद। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत सफदराबाद के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 648 रुपये, घी 365 रुपये और चीनी 109 रुपये किलो दस्तयाब है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत दालें 10 रुपये, चावल पर 10 रुपये, बेसन 50 रुपये और चाय 100 रुपये फ़ी किलो रैत पर ख़रीद रहे हैं। ये चीज़ां सस्तियाँ भी हुई ने और म्यार भी अच्छा है और आवाम भी खुशहाल है और लोग आ रहे हैं और दुआवां दे रहे हैं। बहुत बड़ा और अच्छा पैकेज दिया है और गरीब आवाम जो इससे फ़ायदा उठा रही है, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आम सार्फिन को खुर्दली तेल, सफ़ेद चना, दाल चना और चावल पर 25 रुपये, जबकि चाय की पत्ती पर 100 रुपये तक की रियायत दी जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद सारा साल 20 किलो आटा, 5 किलो घी, 5 किलो चीनी और 3 किलो चावल समेत कुकिंग ऑयल और दालें आम बाजार से रियायती नरखों पर खरीद रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत दी जाने वाली सब्सिडी से आवाम की मुश्किलात में कमी आई है। मोहम्मद खालिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, सफदराबाद, शेखुपुरा। रमज़ान मुबारक में शहरियों की सहूलत के लिए कोयटा में यूटिलिटी स्टोर्स इतवार के रोज़ भी खुले हुए हैं। इन यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रमज़ान पैकेज के तहत सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी तफसील जानते हैं अजीज़ मरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन के करीब, जहाँ पे एक यूटिलिटी स्टोर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो है आटा जो है यूटिलिटी स्टोर में कसीर तादाद में मौजूद है और ख़ासकर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड होल्डर हैं उनको जो है 10 किलो का जो आटा है वो 648 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केटों में ये आटा जो है 1500 के करीब जो है इन्हें जो है फराम किया जा रहा है। ओपन मार्केटों और इस स्टोरों में जो है काफ़ी फ़र्क है, जबकि जो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो कार्ड होल्डर हैं उनके लिए जो है यहाँ पे जो है ख़ास जो है रियायत यहाँ पे मौजूद है और ख़ासकर जो चीनी की जो रेट है वो 109 रुपये फ़ी किलो जो है यहाँ पे दस्तयाब है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो सब्सिडी था वो भी इन्हें यहाँ पे जो है मिल रहा है और तकरीबन जो 19 के करीब जो अशियाँ हैं वो इन्हें जो है यहाँ पे सस्ती मिल रही हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस्त्री रोड पर भी आटे का सेल लगा दिया गया है, जहाँ पे जो है शहरी कसीर तादाद में जो आटा खरीद रहे हैं। जी और अभी आपको आगाह करते हैं फ़लस्तीन में जारी इसराइली दहशतगर्दी से। इसराइली फोर्सेस गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। जंगज़दा इलाके में नस्लकुशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वजारत सेहत के मुताबिक बमबारी से मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद और 112 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल की कार्रवाइयों में अब तक 31,553 अफराद शहीद और 73,546 ज़ख्मी हो चुके हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद बमबारी की है। खौफनाक हमले में 36 अफराद शहीद हो गए, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। इसराइल की मकबूजा मगरबी किनारे में भी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फोर्सेज ने तलकरम, अल खलील, नाबलोस और जन्नीन में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 20 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी कैदी ग्रुपों के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 7 अक्टूबर से अब तक 7,605 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म ने रफ़ा शहर पर ज़मीनी हमले की मंजूरी दी है, जिसके बाद फ़ौज किसी भी वक्त रफ़ा पर हमलों का आगाज़ कर सकती है। सेहूनी इक़दाम के बाद रफ़ा में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद रफ़ा में फंसे 15 लाख फ़लस्तीनियों के इनखला के लिए ऑपरेशनल तैयारी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि ज़मीनी कार्रवाई के नताइज तबाहकुन बरामद होंगे। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मशरक़ वस्ता में पायदार अमन और सलामती का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल में ही मुज़मर है। जर्मनी और हॉलैंड ने भी इसराइल को रफ़ा हमले के खिलाफ खबरदार किया है।
फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA ने खबरदार किया है कि गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत इंतहा को छू रही है। 2 साल से कम उम्र के 1/3 बच्चे शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ के मुताबिक जनवरी से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत में 15.6% इजाफा हुआ है। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ओडेसा पर मिसाइल हमले के नतीजे में 20 अफराद हलाक और 73 जख्मी हो गए। दोनों मुल्कों ने हमलों का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया है। यूक्रेन के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड्रिको ऑस्टिन ने सोशल मीडिया पर कहा है कि रूस की जानिब से 2 मिसाइल फायर किए गए। हलाक होने वालों में रेस्क्यू एहलकार और तिब्बी अमले के अरकान भी शामिल हैं। रूसी फ़ज़ाई बमबारी में रिहायशी इमारतों, एम्बुलेंसेज और एक गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमलों को यूक्रेन की जानिब से सदारती इंतखाब में मदाखलत की कोशिश करार दिया। अपने मुल्क के सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमले सदारती इंतखाबात के खिलाफ घिनौनी साजिश हैं। दुश्मन के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कुछ मजीद कौमी खबरें शामिल करेंगे। FC ट्रेनिंग अकेडमी FC बलूचिस्तान के जवानों को जदीद तरबियत फराहम की जा रही है। ट्रेनिंग अकेडमी का क़याम 2021 में अमल में लाया गया था। फ्रंटियर कोर्स साउथ बलूचिस्तान ट्रेनिंग अकेडमी खुजदार में स्पेशल कन्वर्जन ग्रुप के सरबाज जवानों की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। 12 हफ्तों पर मुश्तमिल इस तरबियती कोर्स में 113 जवान पास आउट हुए, जिसमें कमांडेंट कल्लाद स्काउट्स ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। परेड के मौके पर जवानों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिस पर हाजरीन ने सरबाज जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की। मेहमान खुसूसी ने मजमूई तौर पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरबाज जवानों को इनामात से नवाजा, जबकि इस कोर्स की विनर कंपनी ज़रार रही। तकरीब के अख्ताम पर पास आउट होने वाले सरबाज जवानों ने वतन अजीज के दिफा और पाकिस्तान की खातिर हर कुर्बानी देने का अहद किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क के मेमारों ने वतन के लिए मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि 23 मार्च 1940 को मुसलमानों को उनके ख्वाबों की ताबीर हासिल हुई। हमें अपनी मंजिल का निशान मिला और वो समत मिली जिसको पार करके हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे। 23 मार्च हमें इस बात की याद भी दिलाता है कि हम सब एक कौम है। जो मुसलमानों को उनकी ख्वाबों की ताबीर हासिल हुई, अपनी मंजिल का निशान मिला, वो सिमत मिली जिस सिमत से सफर कर कर हम मंजिल मकसूद तक पहुँचे। लाहौर का मीनार पाकिस्तान जो निशान है हमारे बुजुर्गों की अजीम अनथक कुर्बानियों का। मेरे लिए 23 मार्च एक ऐसा दिन है जो मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक पाकिस्तानी नौजवान होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि हमें अपना फोकस तालीम पे रखना चाहिए ताकि इस मुल्क की तरक्की के लिए अब तक अदा कर सके। आज 2024 में हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान का बनना हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। शुक्रिया कायद-ए-आज़म, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया कायद-ए-आज़म, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया बानियान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। 23 मार्च की परेड में मिलिट्री पुलिस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। मिलिट्री पुलिस को एजाज़ हासिल है कि उन्होंने कायद-ए-आज़म गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया था। इसके साथ मिलिट्री पुलिस को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को परेड ग्राउंड के वेन्यू में लाते हैं। मेजर मोहम्मद कासिम मिलिट्री पुलिस के मुताबिक मिलिट्री पुलिस इंतहाई प्रोफेशनल है और उनके जवान सलाहियत से भरपूर होते हैं। इनकी जिम्मेदारियों में गैर मुल्की मेहमानों की आमदोरफ्त और अहम इवेंट्स की निगरानी भी शामिल है। अपनी ड्यूटी के अलावा मिलिट्री पुलिस के एहलकारों को सबसे ज्यादा यौम पाकिस्तान की परेड का इंतजार रहता है। हवलदार मुजम्मिल मिलिट्री पुलिस का कहना है कि जब हम परेड वेन्यू में दाखिल होते हैं तो आवाम में बहुत जोश व खरोश पाया जाता है। सिनर्जी को प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी दोनों रिफाइनरीज को यूरो 5 मयार के मुताबिक पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए अपग्रेड करने का ऐलान किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने हुकूमत और ऑयल रिफाइनरीज के दरमियान तातुल को दूर करने में अहम किरदार अदा किया। ये पेशरफ्त हाल ही में मंजूर शुदा ब्राउन फील्ड ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी के तहत मकामी तेल साफ करने की सलाहियत को बढ़ाने की निशानदेही करती है। अपग्रेड रिफाइनरी को फर्नेस ऑयल के बजाय ज़्यादा मुनाफे बख्श मार्जिन और प्रीमियम मसनूआत जैसे पेट्रोल और डीजल की पैदावार को बढ़ाने में मदद देगा। इसके नतीजे में महंगी रिफाइंड मसनूआत की दरामदात में नुमाया कमी आएगी और ज़र मुबादला में नुमाया बचत होगी। कंपनी का मकसद अपनी नस्त शुदा प्रोसेसिंग सलाहियत को 50,000 बैरल से दुगना करना है। ये मनसूबा 2028 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। और पंजाब में कपास की अगीती काश्त का अमल 31 मार्च तक जारी रहेगा। रवा बरस मुल्तान, भावलपुर, जीजे खान, फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में 10 लाख एकड़ रकबे पर कपास की अगीती काश्त की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा से। जी फरहान। कपास की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए रवा साल जनूबी पंजाब भर में गीती काश्त भरपूर तरीके से जारी है। मुल्तान, खानेवाल, कबीरवाला, जलालपुर पीरवाला, इन तमाम इलाकों में हम देख रहे हैं कि काश्तकारों की जानिब से गीती काश्त जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है। कपास जो है हमारे मुल्क की एक अहम नकदर फसल है
اور الحمدللہ اس سال جو ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ کپاس کی جو اگیتی کاشت ہے اس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے. جن کاشتکاروں کے پاس جو خالی زمینیں پڑی ہیں وہ بھرپور طریقے سے کپاس کی جو اگیتی کاشت ہے وہ لگا رہے ہیں. منظور شدہ جو ٹرپل جین ورائٹیز ہیں وہی جو ہے وہ کاشت کریں، کیونکہ اگیتی فصل کے لیے، اگیتی فصل سے بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو ٹرپل جین ورائٹیز ہیں ان کا جو رزلٹ ہے ماشاءاللہ پیداوار کے لحاظ سے وہ بڑا زبردست ہے. جڑی بوٹی مار سپرے کی جاتی ہے اس کا بھی جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے رزلٹ آتا ہے، اور اوور آل جو کپاس کی جو پیداوار ہے وہ بہترین حاصل ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کپاس کے علاوہ جو دیگر اجناس ہیں ان کے اوپر بھی محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ زرعی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ کپاس کی بہترین کاشت حاصل کرنے کے لیے جو ٹرپل جین ہے اس کا استعمال کریں. جی شکریہ فرحان مرزا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین، فیصل آباد میں پی ایف یو جے کے صدر سینئر صحافی پرویز شوکت مرحوم کے خدمات کے اعتراف میں ہونے والے تعزیتی ریفرنس میں پی ایف یو جے کے عہدیدار اور دوسرے مقررین نے مرحوم کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. حافظ محمد علی عابد رپورٹ کریں گے. فیصل آباد پریس کلب میں ہونے والے تعزیتی ریفرنس میں ملک بھر سے صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی. ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ایف یو جے ورکرز کے قائم مقام صدر طاہر راٹھور نے کہا کہ ویج بورڈ ایوارڈ اور صحافیوں کے تحفظ کی قوانین کا بننا، منظوری اور نفاذ پرویز شوکت کی بے مثل جد و جہد کا ثمر ہے. نائب صدر ڈاکٹر سعدیہ کمال نے کہا کہ پرویز شوکت نے اپنے شعبے کے لوگوں کے لیے بے مثل اور بے لوث خدمت کی. سیکریٹری جنرل شاہد علی نے کہا کہ پرویز شوکت کی زندگی صحافی رہنماؤں، صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے مشعل راہ اور قابل تقلید ہے. پرویز شوکت ایک جدوجہد کا نام ہے. پوری زندگی اس نے صحافی اور صحافیوں ہی کے لیے نہیں بلکہ صحافتی اداروں میں کام کرنے والے ہر ملازم کے لیے جدوجہد کی. ان کی محبت تھی ورکرز کے ساتھ، جس وجہ سے آج ان کے جانے کے بعد بھی یہاں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج فیصل آباد پریس کلب کی لائبریری کو ان کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. مرحوم پرویز شوکت کی 4 دہائیوں کی جد و جہد اور کوشش تھی جو صحافیوں کے لیے، میڈیا ورکرز کے لیے تھی، اور وہ جو بات کہتے تھے وہ ڈٹ جاتے تھے. ریفرنس سے آر آئی یو جے ورکرز کے صدر جہانگیر اسلم، سیکرٹری بلال عزت، صدر پریس کلب فیصل آباد عبد الرحمن گجر اور دوسرے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرویز شوکت صحافت کا ایک معتبر نام ہے جس نے ساری زندگی حق اور صداقت کا علم بلند رکھا اور کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. مقررین نے پرویز شوکت کی صحافتی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. پی ایف یو جے ورکرز نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پرویز شوکت مرحوم نے دیانت، صداقت اور جد و جہد کے جس سفر کا آغاز کیا تھا اسے ہر صورت جاری رکھا جائے گا. حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد. اور گڈانی بیچ بلوچستان کا ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے جو اپنے خوبصورت ساحلوں اور دلکش مناظر کے لیے جانا جاتا ہے. اس کے دلکش نظاروں نے اسے سیاحوں کے لیے پرکشش بنا دیا ہے. بلوچستان کے حلب ضلع میں بحر عرب کے ساحل پر گڈانی بیچ 10 کلومیٹر سے زیادہ علاقے پر پھیلی ہوئی ہے. یہاں کا پانی بہت صاف ہے جبکہ یہاں مختلف اقسام کی سمندری حیات بھی پائی جاتی ہیں. اس علاقے میں آثار قدیمہ کا ایک چھوٹا سا مقام بھی ہے جہاں پر قدیم کھنڈرات اور نوادرات دیکھے جا سکتے ہیں. گڈانی بیچ دنیا کے سب سے بڑے شپ بریکنگ یارڈز میں سے ایک ہے. گڈانی بیچ پر گڈانی شپ بریکنگ انڈسٹری بھی موجود ہے جو مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے. جہاز توڑنے کی صنعت ملازمتیں پیدا کر کے اور علاقے میں کاروبار جیسے دکانیں، ریسٹورنٹ اور دیگر خدمات کے لیے آمدنی فراہم کر کے مقامی معیشت میں بھی حصہ ڈالتی ہے. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن آبوتاب کے ساتھ جاری ہے. حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ. رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی. خواتین نعت خوانوں یشفین، ہبہ اور رابعہ نے بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کیے. چھوٹی سی نیکی سیگمنٹ میں مستحق عبد القادر کی مدد کی اپیل کی گئی. نعتیہ مقابلہ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا حصہ تھا. عمران شیخ اور ارشاد انجم نے جج کے فرائض سر انجام دیے. آج کے ذائقے میں شیف سامیہ نے مزیدار ڈش بنائی. گھریلو ٹوٹکے میں ڈاکٹر بلقیس نے گرتے بالوں کو روکنے سے متعلق مفید ٹوٹکے بتائے. تاثیر قرآن مجید کے سیگمنٹ میں علماء کرام سے رمضان المبارک اور اسوہ حسنہ پر گفتگو ہوئی. علماء کرام نے
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। कामिलतन ईमान उस वक्त होता है जब कुरान करीम के बमुजिब उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा कि तुम दीन इस्लाम के दायरे में मुकम्मल तौर पर आ जाओ, और मुकम्मल उस वक्त होगा कि जब आप अपने किरदार में, गुफ्तार में, खलवत में, जलवत में उस हुक्म को नहीं मानेंगे जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ट्रांसमिशन में मारूफ अदाकार यासिर हुसैन ने भी शिरकत की और अपने करियर के बारे में बताया। बच्चों के सेगमेंट में अहसन खान और राबे अनम ने बच्चों से मज़े की बातें की, उनमें घुल मिल गए और बच्चों को नसीहत आमेज कहानी सुनाई। अज़ान मग़रिब के साथ ही रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात इख्तिताम पजीर हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्वीट होम और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए तमाम महफिल समा का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली कुल। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बरकतें समेटने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्वीट होम, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर इदारों के इश्तराक से महफिल समा और फंड रेजिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। महफिल समा में इमरान अजीज मियाँ कवाल ने नातिया कवालियों से हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह ज़मुर्द खान ने कहा कि माशरे की तरक्की के लिए नई नस्ल का तालीम याफ्ता और होनहार होना ज़रूरी है। स्वीट होम मुस्तहिक और यतीम बच्चों की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेगा। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि स्वीट होम की काविशें लायक तहसीन हैं। मुखय्यर हजरात को इस इदारे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर तालीम के शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तान स्वीट होम के कामयाब तलबा ने अपना तारुफ कराया और कहा कि तालीम के जेवर से आरास्ता करने पर वो अपने इदारे के मशकूर हैं। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने मुलाकात की और मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ईरानी सफ़ीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात के इजहार का खैर मकदम किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने बरादराना, दोस्ताना और तारीख़ी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों बरादर मुल्क मज़हब, उख़ुवत, सक़ाफ़त और तारीख़ के लाज़वाल रिश्तों में बंधे हुए हैं। दोनों ममालिक के पार्लिमान के माबैन करीबी राबतों को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उर्दन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 मैचेस के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 24 रुकनी स्क्वाड में गोलकीपर्स यूसुफ बट, साकिब हनीफ, हसन अली और अब्दुल बासित, दिफाई खिलाड़ियों में ईसा सलमान, अब्दुल्ला इकबाल, मामून मूसा, हसीब खान, मोहम्मद सदाम, मोहम्मद सुहेल, उमर हयात, मोहम्मद फजल, मोहम्मद अदील, मिडफील्डर्स में राहिस नबी, हारून हामिद, आलमगीर गाजी, रजब अली, अली उजैर, शाइक दोस्त, अब्दुल समद, फॉरवर्ड्स में फरीदुल्ला, वलीद खान, इमरान कियानी, अदील यूनस शामिल हैं। बैरून मुल्क मुकीम खिलाड़ी कल टीम ज्वाइन करेंगे। दोनों टीमें 21 मार्च को जिना स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा मैच उर्दन में 26 मार्च को खेला जाएगा। 11 मार्च से लाहौर में जारी तरबियती कैंप आज इस्लामाबाद मुंतकिल होगा। पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ में हेड कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, फिटनेस कोच क्लाडियो अल्टेरी, गोल कीपिंग कोचेज रामोस और नुमान इब्राहिम, स्ट्रेंथन एंड कंडीशनिंग कोच मोहम्मद अली शामिल हैं। कौमी फुटबॉल टीम के हेड कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम उर्दन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में जान लगाकर खेलेगी। लाहौर में कौमी फुटबॉल टीम के तरबीती कैंप के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए एशिया की बड़ी फुटबॉल टीमों के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि हम 21 मार्च को एशिया की बेहतरीन टीमों में से एक से खेलने जा रहे हैं। इतने बड़े इवेंट की तैयारी के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। हेड कोच ने कहा कि चंद दिन में बाकी खिलाड़ी भी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा टीम को देखते हुए इस वर्ल्ड कप और आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की शमूलियत दिखाई नहीं देती, ताहम साफ कप और एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि खेल की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में फुटबॉल लीग्स का होना बहुत जरूरी है। खेलों की खबरों से इतना ही।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। लह में कम से कम दर्ज हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -5, अस्तोर -2, जबकि स्कर्दू और गोपस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रमज़ान पाकिस्तान।